So let's start. Okay. So thank you very much today for everybody checking in, and it's a great honor to be asked to do this presentation for the Golden Retriever Club of Russia. Добрый день всем. Я очень рада видеть вас всех здесь, как бы аудиторию. Для меня это большая честь быть приглашенным и читать лекцию для Национального клуба породы «Золотистый ретривер» в России. I've judged a couple of times in Russia, and I must say that both times I've been very impressed by the quality of your golden retrievers and also the standard of your handling and preparation. Я несколько раз судила в России, да, пару раз судила в России, и оба раза была очень высокого мнения и под большим впечатлением от того качества золотистых ретриверов, которые вы представляли, а также от хендлинга и уровня их подготовки. So, for those of you who don't know me, I started showing and breeding golden retrievers in 1983. Для тех, кто не знаком со мной, я начала заниматься показом и разведением золотистых ретриверов в 1983 году. My first bitch was actually a cross of working and show lines. Her sire went back to Holloway West Hyde Zeus, and her bitch line was mainly Lindy's breeding, so this is quite old UK lines. То есть моя первая сука происходила из кроссовой вязки рабочих и шоу Голденов. Это очень старые линии золотистых ретриверов в Англии. My second bitch was actually a half brother, half sister mating to a Yeo dog. I learned an awful lot from these two golden retrievers, but I had problems with both of them. And after showing for a while, I then went on and purchased a style bitch and a Wesley dog. Следующая моя сука имела отношение родственницы к ретриверам, но, к сожалению, там у меня было две собаки, но, к сожалению, обе собаки имели проблемы, и немного повыставлявшись, я потом купила другую суку, уже приобрела другую суку, очень стильную суку. Unfortunately, my Wesley dog had hip dysplasia, so although I did show him and did quite well with him, it was really the style bitch that took me to the top. I made her up. Поскольку кобель от Wesley, у него была дисплазия, я его показывала немножечко, но на этом все закончилось, а вот сука из стайли, она уже привела меня к вершинам. So we made her up as a show champion, but she was an absolute prepotent brood bitch. Помимо того, что она была чемпионкой, она была абсолютно препотентной сукой. We learned so much from breeding from her. We had 3 litters, and we'd made up 3 males from those 3 litters. Она привела нас в разведение, мы очень многому научились у нее. Мы имели от нее 3 помета, и из каждого помета мы оставляли кобелей. So I learned, we went on and we bred all our current day dogs come down from her, and over the years we've had great success with all of those generations of dogs, and we've sold puppies abroad and used our dogs at stud that have produced a wonderful dynasty of winning golden retrievers. Все наши голдены, по идее, происходят уже от нее, очень много ее потомков за границей, многие ее потомки использовались как племенные кобели, и ее дети, в общем-то, привели нас на вершину. But over the last 10 years, unfortunately, other things have taken over, and family commitments have stopped me from showing as much as we used to do. So we're only Но последние 10 лет, к сожалению, другие дела и семья не позволяют мне показывать собак так часто, как я раньше это делала. And this has given me the opportunity to really concentrating on judging. And I've really enjoyed going to different countries and meeting people with similar interests. Но в данный момент я сконцентрировалась на судействе. Также оно позволяет мне путешествовать в разные страны, встречаться с людьми, которые разделяют мой интерес к золотистым ретриверам. So I've continued to work on committees, and I'm the chairman at the moment of one of the breed clubs in the UK. Я также работаю в разных комитетах. Я являюсь председателем одного из породных клубов в Англии. And I'm a member of our breed council and the kennel club here.
И я также являюсь членом племенного совета здесь, в Великобритании. So, I hope you're going to find my talk very interesting. Я надеюсь, что вам понравится, и вы найдете мою речь очень интересной. It takes a lot of time to talk in depth about conformation and movement. So, На самом деле можно очень много говорить о строении и о движении. so the purpose of this talk today is really just to talk about how to assess the golden retriever in profile. То, о чем мы сегодня будем говорить, это будет только оценка, как оценивать золотистого ретривера, когда мы смотрим на него в профиль. I'll discuss all of the individual elements that go up to make the profile. Мы поговорим о всех моментах, которые составляют, которые включают в себя профиль ретривера. I do believe that the profile of dogs is often ignored in the show ring, but it's one of the most important elements that gives you the image of the dog and if it actually has true breed type and looks like the breed that it's representing. На самом деле, к сожалению, в современных шоу-рингах очень часто профилю не придается то внимание, которое должно бы придаваться. Хотя на самом деле именно профиль дает нам полную картину и представление о том, как выглядит собака, представление о ее породном типе и о том, выглядит ли собака как представитель той породы, которой она является. In many countries, I see that dogs are being selected for exaggerated features. Во многих странах я вижу, что собак выбирают по утрированным чертам. Breeders and judges are looking for excessive angulation. Судьи и заводчики хотят видеть избыточные углы. Immaculate presentation. Супер показ. And super ring training with a flashy image. И супер ринг-тренинг с яркой картинкой. So the excessive angulation has lengthened the stride, and to maintain the correct footfall, the dog has to be longer. Но, к сожалению, избыточные углы влияют на размах шага и на то, как собака ставит конечности. То есть, чтобы ставить конечности правильно при избыточных углах, собака должна становиться длиннее, должна быть сама по себе длиннее. Because a longer dog looks bigger, and it's a bigger volume. А поскольку более длинная собака смотрится больше, и она начинает иметь больше объем. Many people have tried to correct this by breeding a lower dog. Многие заводчики пытаются исправить это, занимаясь и получая собак более низких. Because the body of the golden retriever has got bigger and heavier over the years, the reduction in size has been done by shortening the length of leg. Поскольку корпус золотистого ретривера за последние годы стал более мощным, к сожалению, в рингах сейчас мы видим больше коротконогих собак. So this has totally altered the profile or the silhouette of the dog. К сожалению, это полностью изменило профиль и силуэт собаки. And I believe that it's really important that we discuss this and look at correct conformation that goes together to form correct profile or silhouette. И поэтому я считаю, что об этом необходимо говорить, и необходимо помнить и видеть, как правильно должен выглядеть, как правильно должна быть сложена собака и какой у нее должен быть правильный силуэт. So learning about animals happens in many different ways. То есть мы узнаем о животных, учимся видеть животных по-разному, совершенно разными способами. To totally understand what I'm talking about, you need to watch dogs, get your hands on dogs. Но чтобы понимать, о чем я говорю, вам надо наблюдать за собаками, смотреть на собак, а также осматривать собак, прощупывать собак своими руками. That you need to see them both standing and on the move. Вам надо смотреть на них как в стойке, так и в движении. Yeah. You need to have a good, knowledgeable mentors.
Вам нужны хорошие, знающие наставники. People aren't born with an eye for a dog. Everybody learns this. Нет людей, которые родились с глазом, с умением видеть собак. Все этому учатся. It's just that some people understand these concepts quicker or have good support to help them to see correct details and the Просто некоторые люди научаются этому быстрее, или они имеют хорошую поддержку, которая помогает им научиться видеть собак быстрее. So you need to really watch and think and handle dogs to really understand them. Поэтому, чтобы на самом деле хорошо понять собак, на них надо смотреть, их надо чувствовать и их надо ощущать. I am obviously going to refer to the breed standard. Конечно, я буду обращаться к стандарту породы. However, as Tom Horner quotes, breed standards are not always actually easy to understand. Том Хорнер, судья, говорил, что стандарт породы не всегда легко понять. They weren't written originally in a systematic way. They were written by individuals who were trying to articulate the particular features that they were looking for in a golden retriever. Стандарт изначально писался не как системное какое-то произведение, он писался разные люди принимали участие в его написании, каждый из которых хотел заострить свое внимание на определенных чертах, которые являются важными для такого понятия, как золотистый ретривер. So often the wording is quite ambiguous and can have more than one meaning. Поэтому многие слова могут быть очень многозначными и иметь разные толкования. I also find that things are often inferred in a standard and not actually quantified. Также в стандарте некоторые вещи как раз недостаточно проговорены. So to be able to fit in the missing bits from the standard and put everything together, it's very important to look at the original function that the dog was bred for. Но чтобы проговорить те вещи, которые опущены, а также чтобы все части, все составляющие работали вместе, надо помнить о функции, для которой собака была выведена. And that will help you to actually understand the features that make a dog fit for function. И это поможет вам лучше понять черты, которые позволяют собаке быть fit for function, то есть выполнять то предназначение, для которого она выведена. I know that many people nowadays don't use their show dogs to work, and there's a big division between the show and working retriever. Я знаю, что в настоящее время очень многие владельцы шоу-собак не используют своих собак в работе, и существует огромное разделение, очень серьезное разделение на шоу и рабочих ретриверов. Although in the show ring we are looking for aesthetic beauty, we should also be looking for features that would still enable the dog to do its day's work in the field. И несмотря на то, что в шоу-ринге мы в первую очередь ищем эстетическую красоту, мы должны помнить о том, что ретривер должен сохранять те черты, которые позволят ему работать целый день в поле. So if we don't keep this original function in our mind's eye, we can easily drift away from what the true essence of the golden retriever is and end up with a breed that is something totally different. И если мы не будем помнить о том и держать в голове это изначальное предназначение ретривера, рано или поздно мы растеряем то, что имеем, и придем к какой-то совершенно иной породе, которая уже не является золотистым ретривером. Mrs. Alma Stonex was one of the very early important breed people. She was responsible for establishing or partially responsible for establishing the breed as a recognized breed with the Kennel Club. Миссис Стоунекс стояла у истоков породы и являлась очень важным человеком для становления породы. Она была одним из тех людей, которые занимались тем, чтобы порода была признана в Кеннел-клубе. She was also a very long-standing chairman of the Golden Retriever Club
for many Она years. также в течение многих лет являлась президентом Golden Retriever клуба. So she also wrote one of the early books on the breed. Также она написала одну из первых книг о породе. And she stated in that book that the whole aim of the standard is to produce Goldens who will be suitable for their work of retrieving dead or wounded game. Hard days. Sorry, go on. И в этой книге она также писала, что главная цель породы — это получать таких Golden Retrieverов, которые могут заниматься работой, целый день подносить битую или раненую дичь. Hard days under all sorts of conditions, so the capabilities for speed and endurance with absolute soundness are necessary. То есть работа целый день в разных сложных условиях, которые требуют здоровья, выносливости и абсолютной хорошей спортивной формы. So we really should still aspire to this to maintain breed type. И нам по-прежнему стоит об этом помнить, чтобы поддерживать породный тип, чтобы сохранять породный тип. So everybody involved with dogs makes assessments and judgments about dogs. Все, кто занимается собаками, так или иначе их оценивают. So it's really important to work on these skills to enable you to do this accurately. Поэтому имеет смысл развивать этот навык, чтобы оценивать собак правильно. You might be breeding, showing, or judging, but the skills are still the same. Вы можете заниматься разведением, судейством или показом, но вам необходим этот навык, и он должен оставаться одним и тем же. If you are judging, you should be developing an eye to teach you how to look at what is correct. Если вы занимаетесь судейством, вам нужно развивать ваш глаз, чтобы и учиться видеть то, что правильно. And confirmation that fits together and harmonizes. Строение, которое является единым и гармоничным. Вы должны видеть строение, которое является единым целым и гармоничным. So every dog has faults and failings. Естественно, у каждой собаки есть недостатки, более серьезные и менее серьезные недостатки. When judging, I believe you should put the faults on the back burner and aim to reward correctness. И при судействе имеет смысл в первую очередь награждать то, что правильно, и только потом смотреть на недостатки. You need to reward quality and accept faults. Вам надо поощрять качество и уметь прощать недостатки. If you don't, you'll end up rewarding mediocrity or untypical dogs. Если вы будете делать наоборот, в конце концов вы будете награждать посредственность, у вас будет выигрывать посредственность или вообще непородные собаки. I'd describe a fault as something that is incorrect and compromises the dog as an animal in some way. Описание недостатков — это неверно. То есть это, в общем, не делает честь, унижает собаку. Yeah, like overangulated hindquarters or a steep upright pastern. То есть имеет смысл прощать избыточные углы или отвесную пясть. Over the years, these may cause joint problems for the dog. Хотя, прошу прощения, I'm sorry. It's all right. Такие недостатки, как избыточные углы и отвесная пясть, со временем могут сыграть с собакой злую шутку, поскольку они будут влиять на состояние ее суставов. Yeah. So failings are those things that could be better, but don't really cause the animal any problem. Недостатки можно прощать, если они не приводят к проблемам у самой собаки. Something like a light eye or lack of nose pigment. Ну, например, можно прощать такие недостатки, как светловатые глаза или недостаток пигмента на носу. You'd like them to be better, but it's just bad luck if they're not good. Конечно, хотелось бы, чтобы они были лучше, но собаке просто не повезло, что они недостаточно хороши. It doesn't affect the animal, it's just a cosmetic dressing.
То есть подобные недостатки, они не влияют на жизнь животного, это просто косметика. So, as we've already touched on the purpose of the golden retriever, Если мы говорим об изначальном предназначении золотистого ретривера, to perform their working role, they have to be an endurance athlete. чтобы выполнять свою изначальную работу, ретривер должен быть выносливым и иметь хорошую спортивную форму. The other thing that's so important is the temperament. Следующая вещь, которая очень важна, это темперамент. It's absolutely crucial to the breed. Это абсолютно необходимо для породы. And it's the reason why the golden retriever is so famous. И это та причина, по которой золотистый ретривер настолько популярен. They should be intelligent, kind, friendly, confident, and outgoing and biddable. Золотистый ретривер должен быть умным, дружелюбным, уверенным в себе, послушным и активным. I have had dogs who would not fill the optimum physical structure requirements for work. У меня были собаки, у которых были физические недостатки, которые не позволяли им работать. But they have the mental aptitude and that great will to please. Но при этом у них были умственные способности и огромное желание угодить. I don't think that we should tolerate temperament that is not in the standard. Я считаю, что нам нельзя терпеть темперамент, который нестандартный, который не описан в стандарте. There are also physical features that optimize their ability to work. Существуют также физические черты, которые способствуют способности работать. This is mainly producing economical movement. В основном это черты, которые ведут к тому, чтобы позволить собаке двигаться экономно, Where the muscles, которые приводят к экономичным движениям. Where the muscles use the nutrition, oxygen, and the cardiovascular system effectively and efficiently. То есть те черты, которые позволяют мышцам насыщаться кислородом и, соответственно, позволяет правильно работать сердечно-сосудистой системе. This ensures that the dog has sustained energy and doesn't tire quickly. Это связано с тем, что в таком случае собака может экономить энергию и не будет очень быстро уставать. So when I stand in the ring looking back at a dog being presented, итак, когда я стою в ринге и смотрю на собаку, которую мне показывают, I ask myself only 3 very crucial questions. Я задаю себе 3 самых важных вопроса. So, does the dog have type? Является ли собака породной? Is it age appropriate? Соответствует ли она своему возрасту? Is it gender appropriate? Соответствует ли она своему полу? So the second 2 questions are very easy. You want a bitch to look like a bitch and a dog to look like a dog. 2 последних вопроса достаточно простые. Естественно, мы хотим, чтобы сука выглядела как сука, кобель выглядел как кобель. You want a puppy to look like a puppy and a junior where we have a very slow maturing breed. Естественно, мы хотим, чтобы щенок выглядел как щенок, а юниор выглядел как юниор, а не абсолютно сформированная собака. And when judging the veteran class, you make some exceptions for age changes. И когда вы судите ветеранский класс, конечно, вы делаете некоторые скидки, связанные с возрастом. So the very first question that I asked, does it have type, is going to make up the rest of our presentation today. И поэтому вся наша последующая презентация будет посвящена первому вопросу. Соответствует ли, породна ли собака, имеет ли она породный тип? The profile of the dog is so important. Профиль собаки очень важен. It tells you nearly everything about the dog. Он говорит вам практически все о собаке. How it is constructed and put together. Как она сложена и как все ее части подходят друг к другу.
It tells you straight away if the dog is right. Профиль сразу вам говорит, правильная ли собака. And when you examine it, its conformation and movement will be correct. И когда вы ее осмотрите, в этом случае у нее будет и строение, и движение правильное. Importantly, it instantly presents the dog's type. Профиль также сразу и однозначно говорит о типе собаки, представление о типе собаки. Type is a word that is used in several ways in the dog world. Слово тип, английское слово type, используется в кинологии в нескольких смыслах. Sometimes type is used to explain some of the features that create slightly different looking dogs in the same breed. Когда мы говорим тип, мы имеем в виду какие-то индивидуальные черты, которые позволяют выглядеть разным собакам несколько по-разному внутри одной и той же породы. But the most important meaning of the word type is the way it defines a breed. Но более важное значение слова type, английского слова type, это слово породность. Это то, что определяет именно черты породы в целом. So understanding type and being able to recognize it quickly is one of the key elements to judging. И одним из самых важных моментов судейства это умение мгновенно понять и распознать эту породность. So when considering the profile or silhouette, there's some very interesting book being written by a gentleman called Bouchard. Говоря о оценке собаки в профиль и о взгляде на силуэт, мы будем обращаться к книге, написанной таким джентльменом, как Ричард Бьючем. He articulates clearly about how proportions are crucial to forming an outline. Он очень четко рассказывает о том, как пропорции влияют на облик, на силуэт собаки. And that outline is distinctive and breed specific. И силуэт собаки очень явный и очень породоспецифичный. The silhouette is made up of all portions of the dog. Силуэт сформирован всеми статями собаки. So the elements and the set of all of these elements fit together to form an easily recognized outline. Все элементы собаки, они соединены и сформированы таким образом, чтобы сразу сформировать породный силуэт той или иной собаки. There was a very famous bull terrier judge called Raymond Oppenheimer, and he recognized that being able to recognize the balance of the parts of the dog is absolute key skill to judging successfully. Был такой очень известный судья Оппенгеймер, который говорил о том, что умение выделить, умение определить вот этот вот силуэт и породные черты собаки, это является основным навыком судейства. So you'll find different ways of describing things within the dog world, and sometimes these things have slightly different meanings. У нас существуют разные черты и разные слова, которые мы используем, и зачастую они имеют разные значения. I personally like Tom Horner's description of type. Породность тоже описывалась по-разному. Мне больше всего нравится то, как описывал ее Хорнер. He says type is the sum of all of the points that make the dog look like its breed and no other. Он говорил, что породность это это все черты, которые позволяют отнести собаку именно к той породе, к которой она относится, и ни к какой другой. If you see all the different retriever breeds here, it helps you to compare what is different between the types of those breeds. То есть здесь вы видите изображения разных ретриверов, и здесь вы можете сравнить и увидеть те различия, которые как раз определяют ту или иную породу. And by comparing and contrasting, it really helps you to understand what type is.
И сравнивая, и противопоставляя, вы как раз и можете понять, что такое породность. So one thing I would advise any aspiring judge to do is formulate an excellent blueprint in your mind. Что я хочу, чтобы сделал каждый начинающий судья? Вам нужно в своем воображении создать модель того, как должна выглядеть собака. You have to have a very good blueprint of the golden retriever, and you need to preserve that image and compare dogs against that image rather than against each other. И у вас должен быть совершенно четкая модель того, как должен выглядеть золотистый ретривер. И при судействе вам надо сравнивать собак именно с этим образом, а не друг с другом. Otherwise, when you judge, it's easy to be led astray. В противном случае при судействе вас будет легко сбить с толку. You can focus on individual points. Вы можете сконцентрироваться на каких-то индивидуальных чертах. Be drawn off track by flash and exaggeration. Вас могут сбить с толку какие-то яркие, утрированные черты. And then not concentrate on the overall quality and soundness of the dog in front of you. И это не позволит вам сконцентрироваться на качестве в целом и на общем здоровье собаки, которая находится перед вами. So let's start to look at golden retriever type. Теперь давайте посмотрим на породный тип золотистого ретривера. Start by asking yourself, does it look like a golden retriever and no other breed? В первую очередь вам надо задать себе вопрос, выглядит ли собака как golden ретривер, а не как какая-либо, но никакая другая порода. Является собака золотистым ретривером, но никакой другой породы. Is the sum of all its parts in harmony? Является ли она гармоничной, эта собака? And present a true image of the breed. И представляет ли она действительно правильный образ породы? If it doesn't look like a golden retriever, then it's wrong. Если собака не выглядит как golden retriever, значит она неправильная. And then it doesn't matter how good its conformation is. If it doesn't have type, it isn't a golden retriever. И здесь уже не важно, насколько собака хорошо сложена. Если она не породна, это не golden. Any deviation away from type means that the dog lacks quality. Любые отклонения от породного типа означают, что у собаки не хватает качества. So when judging any breed, it's absolutely fundamental to the whole process that the dog has type. При судействе абсолютно любой породы это основополагающее понятие. Является ли собака породной, обладает ли она породным типом. And lacking type is the biggest fault of all. И нехватка породного типа – это самый большой недостаток. Yeah. So one of the first things that you see is the coat of the golden retriever. Одна из первых вещей, которые вы видите, это шерсть. Do remember that the golden retriever is a coated breed and can be trimmed into shape. Вы помните о том, что golden retriever – это шерстяная порода, и она может быть пострижена в любую форму. So you might need to understand conformation clues, as well as putting your hand on the dog to judge, to confirm what you actually see. И чтобы понять то, как сложена собака, вам необходимо рассмотреть собаку ближе, то есть пройтись руками по самой собаке и понять, как собака сложена под шерстью, под той шерстью, которую вы видите. You also need to look carefully at a poorly prepared dog. There could be a super dog underneath the coat. Вам также следует обращать внимание на собак, которые не очень хорошо подготовлены по шерсти. Это может быть супер, под этой неподготовленной шерстью может скрываться супер собака. If the coat is left untrimmed or bulky over the shoulder, or too much left around the neck, the dog can look stuffy. And as a judge, it's your job to see past coat presentation and judge the dog as a whole. Естественно, собака, у которой, допустим, оставлено много шерсти на плечах или она плохо пострижена вокруг шеи,
будет выглядеть более грубой, более мощной, но вы, как судья, должны рассмотреть собаку под шерстью и должны оценивать собаку в целом. The coat's very important to a dog working in harsh conditions. Шерсть очень важна для собаки, которая работает в сложных условиях. They need enough coat to keep them warm and protected. Им нужно достаточно шерсти, которая будет сохранять собаку в тепле. But not so much as to hinder the working dog. Но не настолько много шерсти, чтобы мешать рабочей собаке. If it's too thick and heavy, it can cause the dog to overheat. Если шерсть слишком густая и тяжелая, собака может перегреваться. Or get caught in undergrowth. Или она будет просто застревать в густой траве. An over thick woolly coat does also tend to hold moisture, and you don't want a dog getting cold in the shooting field. К тому же очень пухлявая и густая шерсть сильно удерживает влагу, и нам совсем не нужно, чтобы собака сидела влажная, мокрая и замерзала в поле. The color is distinctive and should be any shade of gold or cream. Цвет очень важен, он может быть любого оттенка от темно-золотистого до кремового. Looking at a good coat, you can see threads of gold within them. Глядя на хорошую шерсть, вы видите оттенки золота на ней. Within this spectrum, there's no wrong color. Если цвет находится в пределах спектра, нету неправильных цветов. And any judge in the ring should judge across the spectrum of color. И любой судья в ринге должен судить не внутри этого спектра. So there are incorrect colors. Setter red, it does occur. Есть неправильные цвета. Это красный, как у сеттера, такой встречается. And I have also seen brown and mushroom-colored dogs. Есть также коричневые и собаки цвета шляпки гриба. In darker colored dogs, you frequently see the undercoat and feathering is lighter than the top coat. Очень часто у более темных собак вы видите, что очесы и подшерсток более светлые. And this can look absolutely stunning. И это может выглядеть совершенно потрясающе. So the coat is double. Шерсть двойная. And it's made up of a slightly textured guard hairs. И у нее чуть-чуть разная структура. And a softer, fluffier undercoat. Верхняя шерсть чуть более жесткая, и подшерсток более пушистый и мягкий. The undercoat should create a dense coat. Подшерсток формирует упругую шерсть. And the guard hairs lie over the top of the coat. Sorry? The guard hairs lie over the top of the coat. Guard hairs? They're the longer hairs that occur within the coat. Yeah. И очесы сформированы на внешней, на покровной шерсти. Yeah. And with the natural oil of the coat. Шерсть имеет естественную смазку. This creates the waterproofing. Что обеспечивает влагостойкость. I always think when you get a good coat, it feels a little like human hair that has been prepared with a touch of silicone-based conditioner. Когда я смотрю на правильную шерсть, она всегда напоминает мне немножечко человеческие волосы, которые были обработаны кондиционером с силиконом. It's not oily like the Labrador coat or harsh like the curly coat. Она не настолько маслянистая, как у лабрадора, и не такая жесткая, как у кёрли. Waves are very common and acceptable. Волны достаточно часто встречаются и допустимы. It often demonstrates a good top coat. Обычно это указывает на то, что очень хорошая покровная шерсть. However, the coat shouldn't be broken because that allows moisture to penetrate it. Но при этом шерсть не должна быть ломкой, поскольку подобная шерсть
пропускает влагу. Yeah. Сильно пропускает влагу. So if there's a correct proportion between top coat and undercoat, если существует нормальная пропорция между покровной шерстью и подшерстком, the guard hairs work to wick away any moisture, and the feathering aids this process. Собака может легко, отряхнувшись, может легко избавиться от влаги, и благодаря очесам эта влага еще легче с собаки стряхивается. I have seen many show dogs with a single coat. Я очень часто встречала выставочных собак с однослойной шерстью. And I think there's, with the tendency to over manicure the golden retriever, they can strip out the undercoat. Я думаю, что это связано с тенденцией слишком перестригать золотистых ретриверов, и подшерсток был просто выстрижен или вычислен. This does create a sleeker appearance, and this appears to be quite popular today. Это создает более гладкое впечатление, то есть шерсть кажется более гладкой, и сейчас это стало очень популярным. So as a judge, you can only judge what you see on the day. Но как судья вы судите то, что вы видите в данный момент. So if you find a single coat, you can't assume that the dog is out of coat. You have to judge it for what you see. Если вы видите такую шерсть, вы просто пишете, что собака не в шерсти, вы судите то, что вы видите. In the past, dogs were shown with a much more natural coat. Раньше мы показывали собак в более естественной шерсти. Yeah, which they just used to tidy it up rather than trim excessively. То есть раньше мы скорее собак просто причесывали и приводили в порядок, чем стригли. Yeah. So there are 3 slides here of 3 dogs with different coat problems. Здесь мы видим 3 слайда собак с 3 разными проблемами по шерсти. So the dog on the left has far too much coat, and that would be very difficult for the owner to keep it in good condition and groom the dog. Собака слева, у нее слишком много шерсти, и владельцу будет очень сложно с такой шерстью справиться и приводить ее в порядок. The dog in the middle, the coat is very long and soft. Собака в середине, у нее слишком длинная и слишком мягкая шерсть. And the dog on the right is very woolly. И собака справа очень пухлявая. The woolliness will let water get through and cause problems with the dog getting cold if it's working outside. И пухлявая шерсть позволяет воде проникать глубоко внутрь, и в этом случае собака будет быстрее замерзать, если она будет проводить много времени на улице. So, looking at the standards, one of the first things that it says is... Если вы посмотрите на стандарт, одной из первых вещей, которую вы увидите, которую вы прочитаете в стандарте, it talks about symmetry. Эта первая фраза говорит о симметрии. Symmetry, balance, active, powerful, level mover and sound. И стандарт говорит гармоничный, сбалансированный, активный, мощный, с размеренными движениями и крепкий. So all these descriptive bits are very important but rarely understood well. Очень важно понимать правильно все вот эти вот описания. So let's start by trying to understand what symmetry means. Давайте начнем с того, чтобы понять, что такое симметрия и гармония. It has a variety of meanings if you look it up in the thesaurus. Слово симметрия имеет, в принципе, несколько значений. Yeah, if you look it up in the dictionary. Если вы посмотрите в словаре, слово симметрия имеет разные значения. So, but the two things that I think apply to the dog is that the right and the left-hand side of the body is the same or similar. Если мы говорим применимо к собаке, то мы имеем в виду, что правая и левая части собаки одинаковые, симметричны. This is if you draw a line down the spine of the dog, the right and the left side should be
pretty similar. То есть мы имеем в виду, что если мы проведем плоскость через позвоночник собаки, правая и левая сторона будут очень-очень похожи, практически одинаковые. The other meaning is that the front angulation is a mirror image to the rear angulation. Второе значение – это то, что углы передних конечностей являются зеркальным отражением углов задних конечностей. So that the shoulder and upper arm angulation, то есть угол плеча, плечо-лопаточного сочленения is the same as the angle of the pelvis into the femur. Равен углу голени и таза. So symmetry is so very important in understanding how this affects the length of stride of the front and rear limb. То есть симметрия очень важна, чтобы понять, как она влияет на длину шага при определенных углах. And this conformation, if correct, creates efficient movement. И правильное строение этих углов приводит к очень правильным, эффективным движениям. So if angles and joints are not correct, если углы и суставы неправильны, they're not able to function normally. Они неправильно функционируют. We're looking for smooth, level movement with a forward propulsion to the gait. Мы хотим видеть правильные, плавные движения, которые с правильным аллюром. If it's not working well, you tend to get more rise in the movement and it can create an inefficient bouncing gait. Если углы неправильные, собака будет поднимать передние конечности высоко, и у нее будут подпрыгивающие движения. And if the stride is too short, it makes a shorter stride with a choppy gait. Если углы неправильные, в другом случае у нее будут, наоборот, очень короткие движения, и она будет семенить. Okay, so to reiterate the angles, the forehand and the rear hand. То есть симметрия углов передних и задних конечностей. It's not actually the angle of the joint that you can feel. It's very slightly different from the measurement of the angle if you look at an X-ray. То есть, когда вы прощупываете углы передних и задних конечностей, вы должны помнить о том, что вы прощупываете не углы суставов. Углы в суставах немножечко отличаются от того, что вы можете прощупывать. Углы суставов, которые вы видите на рентгеновском снимке, будут несколько отличаться от того, что вы можете прощупать своими руками. So also when often we're asking for a shoulder blade to be the same or similar length to the upper arm, but as you can see from the diagram here, actually the shoulder blade is always shorter than the upper arm, but when you actually put your hand on, you're feeling the contrail of the humerus, and that gives the impression that the bones are the same length. То есть, когда мы говорим о том, что длина плеча равна длине лопатки, это немножечко не совсем верно, потому что если мы посмотрим на эту диаграмму, мы увидим, что на самом деле лопаточная кость немножечко короче, чем плечевая, но прощупывая это руками, мы оцениваем лопатку как до кончика, до головки плечевой кости, поэтому при прощупывании у нас это впечатление, должно создаваться впечатление, что эти кости равной длины. So if your dog lacks symmetry, если вашей собаке не хватает симметрии, the length of stride of the front leg can be different to the length of stride of the rear leg. Длина шага передних конечностей у негармоничной собаки, длина шага передней конечности будет отличаться от длины шага задней конечности. This will create inefficient movement. Это приведет к непродуктивным, неэффективным движениям. You can have several faults like overreaching, where the rear feet come in front of the front feet on the trot.
Это может быть выражаться в разных недостатках. Один из них – это перехлёст, когда на рыси задние конечности выносятся перед передними. So, and you may, did I say you may also get crabbing to avoid foot interference there? No, you haven't. Также собака может начинать двигаться боком, чтобы избежать вот этого вот перехлёста, и когда лапы будут друг об друга задевать, собака начинает двигаться боком. So when people in the dog world discuss balance, they're often actually discussing symmetry. Когда мы в кинологии говорим о балансе, обычно мы подразумеваем симметрию. And I don't believe that the people who wrote the standard would be repeating themselves. И я не думаю, что люди, которые пишут стандарт, будут 20 раз повторять себя. Balance is different from symmetry. На самом деле баланс отличается от... Это не то же самое, что симметрия. Balance is the bodily proportion that makes that comes from things like the length of leg, the depth of the body in relation to the whole dog, and the length of the neck. Баланс на самом деле имеет отношение к пропорциям собаки, то есть это глубина корпуса и длина корпуса, глубина грудной клетки, длина ног, длина головы, длина шеи, длина корпуса. Okay, so in the dog, the actual weight of balance is carried slightly forward. На самом деле у собаки, когда мы говорим о балансе, вес собаки немножечко смещен вперед. Sorry. It's okay. It comes in the mid-thoracic line, just behind the shoulder, somewhere around this point here. Центр тяжести находится чуть позади плеча, вот на точку, которая сейчас показывается. The dog carries approximately 60% of its weight in the forelimb. Почти 60% своего веса приходится на передние конечности. Передние конечности несут 60% веса собаки. And that is because it's also carrying the weight of the head and the neck and more structure within the thorax here. И это связано с тем, что здесь же находится голова и шея и грудная клетка. They carry about 40% in the rear quarters when standing. В стойке на задней конечности приходится 40% веса собаки. Yeah. And when the dog starts to move, it can alter the center of gravity, so it can alter its balance by altering. Когда собака начинает двигаться, центр тяжести собаки смещается. And it usually does this by altering its head carriage. И это происходит также за счет того, что меняется положение головы. Okay. So the dog works as a whole. Собака действует вся как единое целое. It's not with exaggeration or on one point. Это происходит не за счет утрированности или не за счет какой-то одной черты. A lot of people get very obsessed with neck and shoulder. Очень многие люди придают слишком много внимания шее и лопатке. But they're not more important than harmony. Но они не более важны, чем гармония, общая гармония. So some admissions in the standard have created a situation where people are ignoring some very important aspects of confirmation. Некоторые упущения в стандарте приводят к тому, что люди игнорируют некоторые очень важные вещи. Balance is quite easy to quantify. Баланс очень легко понять, определить. It comes from correct proportions. Он происходит из правильных пропорций. You can't have a fixed measurement. Мы не можем иметь какие-то конкретные устоявшиеся измерения. Because it is proportions. So
dog will have different proportions to a smaller, more compact dog. Поскольку речь идет именно о пропорциях, а не цифрах. То есть у крупной собаки будут несколько другие цифры, чем у мелкой. I often wonder why it wasn't quantified in the standard. Мне очень интересно, почему эти пропорции не указаны в стандарте. In the American Kennel Club standard, they do quantify length and height ratio. В американском стандарте указаны пропорции длины и роста. And I do remember many of my mentors, particularly Mrs. Hathaway, stating that the golden retriever should be nearly square in outline. И я помню, что очень многие мои наставники, в частности, миссис Хэтэуэй, говорила, что golden retriever должен быть почти квадратного формата. When you read other breed standards for other dogs, they will quite often say that they should be square or just off square, depending on the function of the dog. Если вы посмотрите на стандарты других пород, вы часто увидите, что там написан формат, он может быть квадратным или почти квадратным, в зависимости от той функции, которую выполняет собака. I think that you really have to look much deeper in there are some very good books like Dog Locomotion and Gait Analysis. Я считаю, что нам надо смотреть глубже и, например, почитать такие книги, как «Биомеханика собаки» и «Движение собаки». And another book called An Eye for a Dog. И еще одна книга «Видеть собаку», «Взгляд на собаку». They're really important in helping you to understand what proportions are desirable in an endurance dog. И именно эти книги помогут вам понять, какие пропорции являются желательными для того, чтобы собака была выносливой. Mrs. Charlesworth was also an extremely important golden retriever lady. Миссис Чарльзворт была очень важным человеком, также была очень важным человеком в мире золотистых ретриверов. Because Nuremberg Campfire, who's in the image here, is one of her early dogs. And, на картинке изображена одна из ее первых собак. And if you see, миссис Чарльзворт. He's very short in the back. Вы видите, что у нее очень короткая спина. And she wrote in her book that she said that a short back was desirable. И в своей книге она писала, что короткая спина как раз является желательной. But she didn't include that when she revised the breed standard. Но она это не включила, когда она проверяла стандарт породы. So was it such a fundamental feature that she assumed all retrievers would have this? Почему это является такой важной чертой, что она говорила о том, что ретриверы должны ею обладать? And that there was a distinct advantage to a working dog to have a shorter back. Она говорила, что это очень функционально для рабочих собак иметь именно короткую спину. So I don't think she could ever have envisaged the direction the show dogs would have taken. Я думаю, что она не предполагала, куда придут шоу собаки. And maybe she thought that it was unnecessary to include this very important part in the standard. И поэтому, возможно, она не думала, что стоит включать в стандарт эту важную часть. So Mrs. Charlesworth does talk a lot about proportions in her book. Миссис Чарльзворт очень много говорила в своей книге о пропорциях. And she talks about the length of muzzle in Она говорила to the head and the neck and the back. Она говорила, что она говорила о том, что правильно сбалансированная собака, у которой состояние от носа до затылка такое же, как от затылка до холки и от холки до хвоста. And one judge that still uses that technique of actually sizing the length of the muzzle, the head, the neck should be roughly double the length of the skull.
Julia Iles-Hebbert still does those actions today when she's judging. Некоторые судьи до сих пор при судействе замеряют вот эти вот пропорции: длина морды, длина черепа, соответствие длины морды, длины черепа, длины шеи и так далее. То есть замеряют эти пропорции руками. So the other person who I really admire his books is Curtis Brown. Еще один человек, чьи книги мне очень нравятся, это Кертис Браун. His book, The Art and Science of Judging Dogs, every judge should read. Его книгу о том, как судить собак, должны прочитать все будущие судьи, которые собираются. He was an engineer and had an advanced understanding of the conformation and how that would affect locomotion. То есть поскольку он был инженером, у него было изначальное представление о том, как должна быть сужена собака, чтобы она правильно функционировала, чтобы у нее была правильная биомеханика. Okay, so the angles of conformation, so the angles of the shoulder, the upper arm, into the leg, the angles of the bones within the feet, create levers and springs which are powered by the muscles. То есть все углы собаки, все углы и суставы собаки, углы плеча, предплечья, пясти, они образуют рычаги и пружины, которые позволяют собаке двигаться. I believe that one thing that we should consider is the overall weight of the dog. Еще одна вещь, которую нам следует помнить, это общий вес собаки. This was removed from the UK standard due to concerns that dogs might be starved if they needed to be within a certain weight to be shown. Вес был убран из английского стандарта, поскольку боялись, что собак будут просто держать в холодном теле, в жестком теле, чтобы собаки держались в том нужном весе, который необходим для выставочной собаки. But because the weight guidance had been removed, golden retrievers have become very heavy. Но поскольку были убраны какие-то общие направления, золотистые ретриверы стали очень тяжелыми. This is mainly through excessive size and length of their body. Возможно, это благодаря избыточному размеру и длине корпуса. And as breeders strove to improve substance, they've distorted the breed. И поскольку стали разводить очень много субстанции, было немножечко подпорчено. Okay. So if our minds had been kept more focused on a desirable weight, we'd be looking at a more sporty athletic structure than we see in the breed today. Если мы будем говорить о том весе, который был раньше, мы поймем, что тогда это было более спортивное атлетичное строение, чем мы видим сейчас. Excess weight does affect an animal's endurance. Избыточный вес также влияет на выносливость собак. If you walk with a person who's obese, they frequently become breathless and can't walk and talk after a relatively short distance. То есть, когда вы, допустим, гуляете с человеком, у которого есть излишний вес, вы видите, что очень быстро он начинает задыхаться и не может долго идти. And they become tired and lose their stamina. И вы видите, что такие, в общем-то, с излишним весом им не хватает выносливости, и они быстро устают. So their heart and lungs are having to work extra hard to propel a large body. Sorry? Their heart and lung needs to work extra hard. Ага, то есть сердце и легкие, то есть для того, чтобы нести этот тяжелый вес, сердцу и легким приходится больше работать. So here there are two pictures. This is Michael of Morton, who was a very early
successful golden retriever. And although he wouldn't look correct in the show ring today, his balance and weight is likely to have contributed to a dog who could work all day. На этой картинке вы видите двух сук. Слева сука, которая в свое время была очень успешной, несмотря на то, что сейчас она бы не выглядела правильно в шоу-ринге, она повлияла очень на развитие породы, и она как раз была той, которая могла долго работать. So the dog on the right is an actual tracing of a dog that has been shown, and he is really too heavy and unlikely to be able to work all day and have the athleticism and endurance that's required. Собака же справа, вы видите, что это то, что мы часто видим, но это очень тяжелая собака, и ей бы этой собаке бы не хватило выносливости, и она слишком мощная для того, чтобы много работать. So just to go back to what we were talking about initially is about the silhouette. А теперь посмотрим на то, что, о чем мы говорили в самом начале, то, что мы назвали о силуэте. And I hope that it's becoming clearer how important this is to breed type. Вы посмотрите, и вы поймете, вам сразу станет ясно, о чем мы говорим, когда мы говорим о породном типе. So all of these silhouettes I lifted off the internet, and they were sold as golden retrievers. То есть все собаки, которых вы видите на этой картинке, все силуэты этих собак были взяты из интернета, и все они были заявлены как золотистые ретриверы. So just take a minute now to study these silhouettes and see which you think represents the breed best. Теперь посмотрите минуточку на все эти силуэты и подумайте, который из них лучше всего представляет золотистого ретривера. To me, the top right has a lot of flat coat features. На мой взгляд, верхний справа, top right, Лектор. The bottom middle could be a Newfoundland. Верхний слева много от флета, нижний от Ньюфаундленда. So the top left has more typical balance and symmetry and reminds me more of a golden retriever. Верхний левый наиболее симметричный и больше всего напоминает мне золотистого ретривера. So looking at all those, it does show you how important the silhouette is to the dog. Посмотрев на это, вы понимаете, насколько важен силуэт собаки. It's really important to keep that blueprint very focused in your mind. Поэтому очень важно держать в голове ваш вот этот вот общий образец, вашу модель. The Americans took the English Cocker Spaniel. Here, there's a very famous cocker called Model of where she and her sister both won Best in Show at Crufts in the 40s, I think. На левой картинке это английские спаниели, которые выигрывали на крафте. Вот эта спаниель и ее сестра выигрывали на крафте в 40-е годы. So the Americans took this Cocker Spaniel and over... Американцы взяли вот этого кокер-спаниеля, который слева. And over a period of just 40 years, и всего за 40 лет, by making selections, they bred the American Cocker Spaniel. Путем отбора они вывели картинку справа, американского кокер-спаниеля. And changed the breed into something completely different. И изменили породу во что-то совершенно иное. They didn't do this by introducing new genetics, but they did it by selecting for exaggeration. Они это сделали, не привнося в породу что-то, какие-то новую генетику. Они создали эту породу только путем отбора по утрированным чертам. And eventually this dog was recognized as a separate breed. В конце концов, эта порода была признана как отдельная. The Bull Terrier breeders also changed their breed. They were looking to create a different head shape and wanted a downward-facing muzzle. Бультерьеры, например, тоже полностью измененная порода, и вот эта вот опущенная вниз морда, она была тоже создана искусственным путем.
This was done by selective breeding again, and it took 40 years or so to achieve a reproducible downward facing. И это заняло всего те же 40 лет, чтобы добиться вот этой вот, только путем отбора, добиться опущенной вниз вот этой вот бультерьерской морды. So you really need to study breeds. Вам действительно нужно изучать породу. If you consider we're getting heavier dogs with larger, deeper bodies, longer backs and shorter legs. Если вы видите, что мы получаем более массивных собак с более мощным, длинным корпусом и на более коротких ногах, if this trend is sustained, it will dominate the breed and become difficult to select away from. И если эта черта будет продолжать доминировать и закрепиться в породе, в конце концов от нее будет очень сложно избавиться, и будет очень сложно делать отбор против этой черты. I would say that looking back, these exaggerated features have been increasing over the last 20 years or so. И если посмотреть назад, эти утрированные черты начали появляться, существуют в породе около 20 лет. So we have a little way to go, but we are at risk of this becoming the norm and embedded into our breeding stock. И у нас сейчас есть риск, что мы не сможем уже от этого уйти, и это у нас просто будет всегда в нашем поголовье. So if you look at these two pictures of the two golden retrievers, если вы посмотрите еще раз вот на эти две картинки двух голденов, it demonstrates that the size of head is very important to creating harmony. Вы увидите, что для создания гармонии очень важен размер головы. The bitch on the left has a slightly small head for the size of her body. Сука слева имеет чуть маловатую голову по сравнению с корпусом. And the dog on the right has a far too big a head, even for his very big body. В то время как кобель справа имеет слишком крупную голову даже для своего мощного корпуса. Something that's very interesting to consider is that some characteristics are inherited in bundles. Очень важно помнить, очень интересно, что некоторые черты наследуются в связке. So, for instance, if you want to breed bigger bone, например, если вам интересно вести отбор по более мощному костяку, some research done in Portuguese water dogs showed некоторые исследования, которые проводились, например, на португальской водяной собаке, продемонстрировали, that dogs with bigger bones, thicker bones, что собаки с более мощным костяком were overall stockier, были в целом более коренастые, более коренастые. Yeah, they had shorter skulls and shorter pelvis. У них был более короткий череп и более короткий таз. Whereas the dogs with less heavy bone had longer skulls and longer pelvises. В то время как у собак с более легким костяком был более длинный череп и более длинный круп. It is likely that people using the Portuguese water dog to work may have needed two different types of dog. Возможно, это было из-за того, что люди, использующие в работе португальскую водяную собаку, им нужно было два разных типа этой собаки. One to swim out with empty nets and another to pull them in. То есть нужны были собаки, которые плавали за сетью, вытаскивали сети, и собаки, которые могли тянуть человека. And one to pull up boats and carts up the beach. И нужны были собаки, которые тянули и вытягивали повозку на берег. So the two different types may have had some advantage. Возможно, каждый из этих типов имеет свои преимущества. I would say in the golden retriever there is a need for slight variation. Возможно, в золотистом ретривере, я думаю, в золотистом ретривере тоже необходимы какие-то разные вариации. So depending on the terrain that you would work over, в зависимости от
породе, в которых вы будете работать, от покрытия, в котором вы будете работать. So when working over a hilly, uneven ground, the slightly more compact dog might have an advantage. Возможно, на траве будет преимущество у более компактной собаки. Whereas working over deep heather moors, В то время как работая в густой траве, в густом подлеске, the longer leg, more rangier dog would have advantage. будет преимущество у собаки с более длинными конечностями. Yeah. So do be careful when you are selecting animals for breeding. That if you Будьте внимательны, когда вы отбираете собак в разведении. Selecting one feature, you might unintentionally be introducing another feature. Когда вы делаете отбор по одной определенной черте, вы можете случайно получить еще какую-то другую черту. There's a high tendency in our breed to look for excessively long necks. В нашей породе существует тенденция к очень длинной шее. The neck of the golden retriever only needs to be long enough for the dog to bend over and pick game up without bending. У нашей породы шея должна быть достаточно длинной, чтобы собака могла спокойно нагнуться и поднять дичь, не заваливаясь. So to bend forward like this, the withers converge and come together. So when you do feel the shoulder points, you don't want those too close together. Sorry, didn't get you. I'm sorry, didn't get you. Yeah, the points of the shoulder blade, when you feel the points of the shoulder blade on the dog, you don't want them to be too close together, because as the dog bends forward, the shoulder blades will converge, and that can restrict their movement. И когда вы щупаете собаку, концы лопаточных костей не должны находиться слишком близко друг к другу, потому что когда собака будет нагибаться, эти кости будут соприкасаться, а также это будет влиять на движение собаки. So it's really important that they have a good set of neck and good withers, because очень важно, чтобы собака имела хороший постав шеи, хорошую холку. The dog needs to be able to move its head and neck freely to alter its center of gravity. Поскольку собака должна спокойно и хорошо двигаться и иметь возможность смещать свой центр тяжести. If they don't have good harmony between the neck and the shoulders, or if the shoulders are too upright, и если у собаки недостаточно гармонично в плече и в лопатке, the dog will have difficulty in altering its center of balance and might tumble when going downhill. И тогда у собаки будут проблемы с центром тяжести, и собаке будет сложно двигаться, допустим, под гору. The set of neck is really important to a breed, and it's a three-dimensional concept. И постав шеи очень важен для породы, и важно помнить, что у нас собаки трехмерные. But when you're looking at the silhouette, the throat here should be shorter than the back of the neck here. И когда вы смотрите на силуэт, помните о том, что горло чуть короче, чем верхняя часть шеи. Because the dog is a retriever, it needs a good muscular development on the back of the neck. И поскольку собака ретривер, она должна иметь очень хорошо развитую мускулатуру именно на задней части шеи. And you can see here on Rory that he has a slight crest to his neck. И вы видите здесь, что у нее есть загривок на шее. And that gives a lot of strength to the neck. Который придает этой шее мощность. So you can see here when the set of the different necks, this is in the Great Dane, this is a much more upright set. Вы видите разные породы. Например, на верхней картинке это дог, шея более высокая. Yeah, so really study that. The shoulders should be nicely molded and not bossy or heavy in the golden retriever. Это важно изучать, и лопатка должна быть лопатка является очень характерной у голден ретривера.
Another thing worth considering is the head carriage. Еще о чем важно помнить, это положение головы, как собака несет голову. In working dogs, they raise their head to spot and mark and scent the air. У охотничьих собак голова должна быть расположена так, чтобы она могла увидеть, отметить падение и чтобы она могла причуивать ветер. But they don't hold their head high when they're moving forward. Но при этом они не несут голову высоко, когда они двигаются вперед. The head and neck and back tends to be level. Линия шеи и спины практически находятся на одном уровне. Holding the head level with the top line puts increased weight in the forehand and actually aids forward propulsion. Такое положение шеи смещает как раз центр тяжести и важно для пропорций. So looking for high head carriage has no benefit and no functional advantage. То есть, когда мы хотим видеть, видеть, что собака высоко несет голову, это не то, что является это не является ее преимуществом, это не то, что нам нужно. It's purely something that some people find aesthetically pleasing. На самом деле это просто то, что эстетически приятно, на что эстетически приятно смотреть. So the golden retriever needs to have power in their neck to carry the game. То есть у Golden Retriever должна быть такая шея, которая позволяла ему нести дичь. They also need to have a good muzzle. Также для них важна хорошая морда. And in particular, they should have a big nose with big nasal openings. И очень важно, чтобы был хороший крупный нос с крупными ноздрями. As this allows the dog to breathe easily whilst their mouth is so full. Sorry, what allows? The big noses, the big nostrils, allows the dog to breathe whilst their mouth's full. Поскольку именно крупные ноздри позволяют собаке хорошо, свободно дышать в то время, когда у нее занята пасть. So this is a photograph of Camrose Cobra's Christopher. Это фотография Камрос Кристофера. And here you can see he has a nice square outline. У него хороший квадратный силуэт. With good proportion between the depth of his body and the length of his foreleg. С хорошими пропорциями глубины корпуса и высоты передних конечностей. He has a nice short back. У него красивая короткая спина. And you can see good muscular development over the back of his neck. And on Вы видите хорошо развитые мышцы на верхней части шеи. This conformation gives distinct advantage for economic movement. Такое строение очень хорошо имеет большое преимущество для экономичных движений. Mrs. Charlesworth actually stated that a long back is a distinct disadvantage to a working golden. Миссис Чарльзворт писала о том, что длинная спина не является преимуществом рабочей собаки. But by failing to quantify this in the standards, she's left a generation of breeders disregarding length of back. И поскольку, в общем-то, это не описано в стандарте, длина спины не описана в стандарте, существует поколение заводчиков, которые не обращали на это внимания. So I've done a lot of measuring of photographs and dogs. Я делала очень много измерений и фотографий собак. As long as you measure correctly, you will see that the majority of dogs are much longer than they should be. И если вы будете измерять собак, вы увидите, что очень многие намного длиннее, чем они должны быть. You must allow for the coat when you measure. Вы должны измерять под шерстью. And the almost setter-type trim that is quite fashionable nowadays can add to a longer appearance. И современные типы стрижки также добавляют к длине корпуса. Also, if there's excessive feathering under the body, that can change the appearance as well.
Также на внешность может повлиять то, что у собаки могут быть излишние очесы. A golden retriever should be roughly 10 to 20% longer from the forechest to the point of buttock as they are from the withers to the ground. Golden Retriever должен быть на 10-20% длиннее от выступающей точки груди до седалищных бугров, чем в высоту от холки до земли. So this is a skeleton of a retriever, and I have measured the dimensions of the body, the proportions, and it is approximately 10% longer than high. То есть здесь вы видите скелет золотистого ретривера, линиями обозначены пропорции, и вы видите, что линия, обозначающая длину, на 10% длиннее, чем линия, обозначающая высоту. The other thing is his depth of body is the same as the length of his leg. Также вы здесь видите, что глубина корпуса равна высоте конечности. Note that the body finishes at the brisket, which should be at the level of the elbow. Вы видите, что глубина корпуса заканчивается на уровне груди, которая находится на том же уровне, что и локоть. So in the golden retriever, the length of leg should be roughly 1-to-1 with the depth of body. У золотистого ретривера длина конечности примерно равна глубине корпуса. Практически в соотношении 1 к 1 с глубиной корпуса. Obviously, the appearance of this is slightly different because of the feathering on the chest. Естественно, внешне это немножечко кажется по-другому за счет того, что на груди есть очесы. But the length of foreleg is so important as it's the single feature that gives length to the stride. Но длина передней конечности очень важна, поскольку это та черта, которая дает длину шага. And it also gives great economy of movement. И также она позволяет движениям быть экономными. So this is a page from Curtis Brown's book. Это страница из книги Кёртиса Брауна. If you look at the length of leg, if the length is from the elbow here to its foot here, this is its reach. This is the arc that the leg can swing at. Значит, если вы берете и смотрите, что это нога, точка от from the withers. No, from the elbow. This is from the elbow to the foot. Ага, точка это от локтя до лапы. Yeah. И вот это вот амплитуда ее движения. То есть верхняя точка это локоть. И вы видите, что вот эта эта дуга это амплитуда движения передней конечности. Okay. So if the leg is longer, it automatically has much longer length of swing. Если конечность длиннее, автоматически у нее получается длиннее амплитуда. And I think if you can see the diagram of the dog here, he has a really good reach of leg just from swinging from the elbow. И если вы посмотрите на собаку на картинке, вы видите, как раз у нее очень хорошая амплитуда движения. So as you can see from this diagram here, you get. Если вы посмотрите вот на эту диаграмму, you get swing from the point of the shoulder. Вы видите движение от плеча, от лопатки. Swing from the shoulder, from the upper arm. Движение плеча, от плеча. Swing from the elbow. Движение от локтя. And swing from the pastern. И движение от запястья. Each part of the forelimb can add length to the stride. И каждый из этих вот этих арок добавляют в шаг, длину шага. So, but each time it adds a different point to add to the length of reach, then more muscular movement is necessary.
И каждый шаг, каждый из этих вот точек, из этих арочек добавляет в длину шага и требует мышечного усилия. So the more that the shoulder and upper arm are used to create extension, И чем больше лопатка и плечо готовы делать вот это вот больше движения, the more energy is needed to create the length of stride. тем больше требуется энергии, чтобы чтобы произвести длинный шаг. So actually, a good length of leg На самом деле хорошая длина конечности can give the most economy of movement, because if you're приводит к наиболее экономичному движению. If you're only using one or two arcs to create length of stride, Поскольку если вам нужны только одна или две арки для того, чтобы произвести длинный шаг, that is a sustainable and economical movement. Тогда это получаются очень экономичные движения. Yeah, I've already touched on the fact that your hands are measuring something slightly different from the radiology. Это опять же там диаграммы были, которые показывают те же самые измерения, но на других диаграммах. So the layback of shoulder does affect the overall achievable length of stride. Угол наклона лопатки также влияет на вымах передних конечностей, да, на длину шага передних конечностей. So in this diagram, the dog is using the shoulder and upper arm to create maximum reach. На этой диаграмме вы видите, как собака пользуется лопаткой и плечом, чтобы позволить передней конечности выходить на максимальную длину. And it must be said that it is very important that the shoulder can move backwards like that. И очень важно, чтобы лопатка могла двигаться также и назад. And it makes the dog very agile when moving up and down slopes. И она позволяет собаке очень активно двигаться вперед и назад. And a dog with a very upright shoulder Собака с ответственной лопаткой is at a distinct disadvantage when moving up and down undulating terrain. И ответственная лопатка является очень большим недостатком при движении собаки вперед и назад в тяжелых условиях, в тяжелых покрытиях. But you have to consider that if a dog is using its shoulder and upper arm excessively, но при этом, если собака слишком пользуется лопаткой и плечом, then it is not an economic gait. Это также является неэкономичным аллюром. So when you look at these two pictures, если вы посмотрите на эти две картинки, if you look at the difference in the way these dogs are producing length in their stride, вы видите, что собаки по-разному добиваются длины. Вы видите, что собаки по-разному добиваются длины шага. So the dog here is maintaining its angulation. Собака слева, она сохраняет свои углы. While generating length just from swing of leg. Добиваясь длины шага только движением самой ноги. This dog is having to put far much more effort into creating reach because he's opening his shoulder and upper arm angulation. Этой же собаке требуется больше усилий, чтобы добиться хорошего вымаха, потому что она задействует и плечо, и лопатку. And although it can look very flashy, it is not economical. И несмотря на то, что выглядит это очень эффектно, это не экономично. The function of the foreleg is very interesting. Функция передней конечности очень интересна. As the body moves forward, когда корпус двигается вперед, and the foreleg swings forward, передняя конечность также выносится вперед. The body actually falls forward. Корпус западает тоже вперед. And as the foreleg comes in and makes contact with the ground,
когда передняя конечность соприкасается с землей, to support the body она поддерживает корпус and stop it from falling. и не позволяет ему упасть. It absorbs the impact of the forward movement. Sorry. It absorbs the impact of the forward movement. So Она поглощает влияние, поглощает действие вот этого движения вперед. So the foreleg initially acts as a strut to support the body and absorb the impact. То есть передние конечности это то, что поддерживает корпус с одной стороны и поглощает удар об землю с другой стороны. Yeah. So as the dog moves forward when the foot is in contact with the ground, то есть когда собака двигается вперед и соприкасается лапкой с землей, there's a lot of misconception and people say that drive only comes from the rear end. Многие люди считают, на самом деле, неправильно, что именно движение происходит только за счет задних конечностей, за счет зада. But that isn't the case. Pressure plate analysis has shown that quite a lot of drive does come from the foreleg. Но было проведено очень много анализов и исследований, что движение происходит и за счет передних конечностей также. But to do this, there needs to be flexibility in the pastern. И именно для этого нужна гибкость пясти. So here we've got flexibility in the pastern. Именно здесь мы получаем гибкость запястья. So having a very flexible pastern is really important. На самом деле гибкость запястья очень важна. And there should be a very slight angle on the front pastern. Должен быть очень небольшой угол этого переднего запястья. The dog actually walks on its toes. Поскольку собака двигается на самом деле на пальцах. Yeah. So if you can see here, this has got a slack pastern and it's very flat-footed. It's not up on its toes. То есть на следующей картинке вы видите очень наклонное запястье и плоская лапа. То есть здесь собака двигается уже, стоит уже не на пальчиках. And this very upright pastern Здесь очень ответственное запястье. will lack flexibility. И ему не хватает гибкости. Both when the dog is moving in the swing phase and also in the drive phase. И когда собака двигается в обоих фазах движения собаки. Yeah. So here you can see how the dog is actually on their toes. Здесь вы видите, как собака действительно стоит на пальчиках. And these angles in the foot are very important for absorbing, вот эти вот углы в лапе очень важны. Absorbing energy. There is some restriction that can occur within these joints to absorb the energy as the dog is foot comes into contact with the ground. То есть вот эти вот углы и строение лапы очень важно для поглощения энергии, когда собака двигается и когда ее лапа касается, в тот момент, когда лапа соприкасается с землей. When the foreleg is actually in the swing phase, you need flexibility in the pastern as well, not just to add to the reach of the stride. То есть, когда передняя конечность находится под собакой, вы видите, насколько вы как раз можете видеть, насколько гибкое запястье. И это видно больше, чем когда собака выносит эту конечность сильно вперед. But if you look at the forefoot, there'll be a slight outwards rotation on the reach. И когда вы видите переднюю конечность, как она передвигается вперед, that action adds to the priming of the muscles of the foreleg. Движение находится под действием мышц, именно передней конечности. Именно того акта движения находится под действием мышц, производится под мышцами передней конечности. And that will aid the spring priming of the foreleg. И вы видите, что конечность двигается как пружина. So the length of
stride is so important. Очень важна длина шага. It needs to be long, but not too long. Он должен быть длинным, но не слишком длинным. If the stride is too long, the foreleg won't hit the ground in an energy-absorbing way. Если шаг слишком длинный, передняя конечность будет соприкасаться с землей, но не поглощать удар так, как она должна это делать. То есть это будет неэкономично. It is correct for the foot to hit the ground somewhere between the eye and the ear. So, то есть правильно, когда передняя конечность касается землей на уровне, находящемся где-то, то есть провести вертикальную линию где-то между ухом и глазом. Obviously, this depends slightly on the head carriage of the dog. Также, конечно, это зависит от положения, от того, как собака несет голову. Any further than this, and the energy is not absorbed up the leg. Все, что находится дальше, энергия уже не поглощается. The energy would be absorbed in an upward motion. Энергия будет поглощаться вверх. This incurs a pounding effect. So if a dog was running through water, you would see much more splashing of water. То есть это будет очень хорошо заметно, если собака движется, допустим, по воде, она будет очень сильно шлепать. And instead of the energy being absorbed up the leg like this, it causes a different kind of pressure in the elbow. То есть вместо того, чтобы энергия поглощалась и уходила через конечность, она будет получать очень большую нагрузку именно на локоть. And it's inefficient. Это неэффективно. We call this kind of movement pounding. Мы называем эти движения шлепающими. Что-то затруднилось немножко. Шлепающими движениями, да, наверное. Pounding. How would you explain in other words pounding? I have difficulties with definition. It kind of goes boom, 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 like that. Да, топающие, шлепающие движения, совершенно верно, да. It's too hard, it's hard. Жесткие движения. Rather than the foot hitting the ground and then the body kind of rocking forward on it. You can often see it if you ever run your dogs on sand or through wet puddles and things. You can see some dogs will get much wetter underneath because their gait creates much more. Если, опять же, собака бежит по влажной поверхности, это будет очень хорошо заметно у такой собаки. Она будет создавать очень много шлепания, шума и вот всяких вот этих вот громких, жестких звуков вокруг себя. So we're looking for quite a smooth, level gait in a golden retriever. Мы хотим, чтобы golden retriever двигался плавными, равномерно и плавно. The other issue about having a very long forward stride. И опять же, если у вас слишком длинный шаг передних конечностей, is that it can create two movement faults. Это приводит к двум недостаткам движения. The first one is that the body will be more up and down, so you get a more bouncy kind of gait. В таком случае корпус будет больше подпрыгивать, и будет более подпрыгивающая вся походка. And the other issue is that because this dog is opening its upper arm, its shoulder, and reaching forward much further, that you can actually get snaking in the body. И опять же, поскольку собаке приходится двигать всеми своими рычагами, она будет более низко расположена. Yeah. So because the dog is carrying about 60% more weight in the front. Поскольку 60% веса приходится на вперед собаки. The feet are usually about 60% bigger in the front than the rear. Поэтому и передние лапы, да, крупнее, чем задние. Yeah, okay. So there's also a big new obsession with fore-chest. Еще одна вещь, которой сейчас все придает очень много значения, это передняя часть груди, форбруст. Для краткости. If you look at most endurance wild animals, they have little fore-chest.
Но если вы посмотрите на наиболее выносливых диких животных, у них не такой выраженный фарбруст. And the limbs are quite forward placed on the body. И конечности расположены достаточно впереди, перед корпусом, под корпусом. There's no structural advantage in the pronounced chest that some people are looking for in today's golden retriever. У очень выдающегося фарбруста, который сейчас ищет, который сейчас видит, нет никаких, в общем-то, преимуществ. So the excessive forechest that some breeders are selecting for is altering the shape of the golden retriever. И избыточный фарбруст, который сейчас разводят некоторые заводчики, он меняет силуэт золотистого ретривера. We have a much more forward slung body. Мы имеем корпус, который больше выдается вперед. And one thing that we have to remember is that we are not looking for a setter type front in a golden retriever. Но нам всегда надо помнить, что нам не нужен вынесенный вперед фронт у golden ретривера. So we talk a lot about bones and the lay of the bones. Мы говорим много о костях и их расположении. But in fact, they are nothing without the muscles, ligaments, tendons, and joint capsules. Но кости ничто без мышц, связок и суставных капсул. But what the lay of bones does give us a clue about is... Sorry, something with the... I can't hear you correctly. All right. Настя, у меня что-то со звуком. What the lay of the bones does give us a clue about is where the muscles are inserted. Но о чем нам говорит положение костей, это то, где крепятся мышцы. Because the bones have grooves and spurs where the muscles attach. Поскольку на костях есть бороздки и выпуклости, на которые крепятся суставы. Long elastic muscles are a distinct advantage. Длинные мышцы имеют свои преимущества. They have a lot of strength and elastic recall. Они имеют больше мощи и эластичности. Muscles cross the joints and they work together in groups. Мышцы пересекают суставы, и они работают вместе как единое целое. They can't push a bone, but they can only pull to move the bones. They can't, sorry. They can't push a bone, they can only pull it. Мышцы не могут толкать кость, они могут только тянуть ее. Okay. Big, thick muscles tend to not have as much elasticity. Толстые мышцы не имеют такой эластичности. And they're not efficient. И они неэффективны. So we've talked a lot about the forelimb, but the rear quarters are also very important as they support the rear of the dog, who is in four-wheel drive. Мы говорили о передних конечностях, но задние конечности также важны, поскольку они поддерживают заднюю часть собаки, а собака двигается на полном приводе. The rear quarter is really important and it is seen to be the powerhouse of movement. Задние конечности очень важны, и они должны быть в балансе с передними. What is most important is that the rear end matches the front end. Sorry, the rear end. That the rear end matches the front end. So the front and the back match each other. Yeah? То есть задние конечности должны соответствовать передним конечностям. If it doesn't, there'll be movement faults like this dog here, overreaching, or you can get crabbing, or you can get alteration in the front gait to compensate.
Если они задние конечности, передние не соответствуют друг другу, у нас возникают недостатки движений, которые мы видим на этой картинке направо. Это перехлест. Также собака может начинать двигаться боком, или она начинается просто вот некорректное движение передней конечности. So the rear end is made up again of a series of angles. Задние конечности также сконструированы из последовательной цепи углов. That, like the front end, absorbs impact. То есть, которые поглощают энергию. The impact helps to prime the muscles. Энергия получается за счет мышц. You're getting tired, I'm getting tired too. I know. But also the bones, the long bones create a great lever effect. И длинные кости, опять же, имеют свой эффект. And this lever effect produces drive. И вот этот вот эффект подвески образует толчок. And that propels the dog forward. Это толчок, который именно он толкает и продвигает собаку вперед. So correct angulation is so important. Поэтому очень важны правильные углы. Too much or too little in the rear end is potentially harmful to the dog. Как избыточные углы, так и недостаточные углы, они очень опасны для собаки. And will produce abnormal pressure on the cruciate ligaments in the knee. И то, и другое будет очень влиять на связки, на коленные связки, и будет очень критично для именно для коленных связок. If you look at the theory of levers, you will understand that excess angulation is inefficient. Если вы посмотрите на теорию рычагов, вы поймете, что избыточные углы не являются продуктивными. And is likely to cause too much actual upward movement rather than forward movement. Они будут давать слишком много движения вверх-вниз, вместо того, чтобы давать достаточно энергии для движения вперед. So, looking at the rear end, the femur and the tibia and fibula should be roughly similar in length. Если вы посмотрите на задние конечности, вы видите, что бедро и голень почти одной длины. And the rear foot should be in the stand, should just be below the point of the buttock, like that. И вы видите, что в стойке задние лапки должны находиться под седалищным бугром. So the overall depth of the forehand should be roughly the same as the depth as the rear assembly to ensure balance. То есть вы видите, что глубина, ширина передних конечностей примерно такая же, как ширина задних конечностей. Just looking at the set of the rear end. Просто чтобы посмотреть на постав задних конечностей. I couldn't really demonstrate this in a photograph of a coated breed. Я не могу это продемонстрировать на фотографии с шерстяной породой. But when you look at a golden retriever, the line of the rear end, the hip, knee, and hock should be roughly in a straight line. То есть, если вы посмотрите на голден ретривера, хип, бедро, колено и скакалка. And the rear sorry. Sorry, I didn't get the idea. I see the picture and can't make it with the words. It's all right. The hip, the knee, and the hock should fall roughly in line. But I'm going to show two faults in these two dogs. Ну, то есть, на одной линии должны находиться
В одной плоскости. В одной плоскости, да, вот плоскость, слово забыла. На одной плоскости бедро, колено и скакательный сустав. Должны находиться в одной плоскости. So in this bull terrier here, his knee slightly turns outwards and his toes turn slightly outwards as well. And that gives him an incorrect set of his rear end. То есть вот у этого бультерьера вы как раз видите, что у него не в одной плоскости. То есть у него колено вывернуто наружу, а лапы вывернуты в другую сторону. И вот эти вот все части, о которых говорили, они находятся не в одной плоскости. And he has steep, very shallow thighs, so he's not deep at all here. И у него очень плоское бедро, оно мелкое бедро, то есть у него нету вот этой вот глубины и толщины. So the bull terrier here shows the other fault where the rear toes turn in. У этого бультерьера другой недостаток, когда у него ввернуты колени. And his rear and so does his knees. So everything turns in rather То есть у него все подвернуто под него. So one of the things that we tend to get obsessed with angulation. Ну, на самом деле мы очень много внимания уделяем углам. But in this very, very interesting study, но as we have в некоторых исследованиях, when we've sought to increase angulation, когда мы увеличиваем угол, we have actually impaired the sustainable, energy efficient movement. Это сокращает экономичность движения. So the most economical movement has come from the wolf-type dogs or the sledge dogs. То есть самое экономичное движение у собак волчьего типа и у ездовых собак. Where they're able to trot for days on end. Поскольку они могут двигаться рысью целыми днями. The scientists did some studies about how these dogs used, you know, like when you get a cyclist and that you put them on a training device, and then you put a plug in their mouth and you measure the gas that they burn through energy. То есть, как обычно изучаются вот, энергетичность, да, вот, допустим, если люди наблюдают за волками, но на самом деле вот это вот затраты, энергетические затраты, как изучаются у велосипедистов. Они садятся на тренажер, им в рот вставляется штуковина, которая дает возможность измерить количество газа, количество кислорода, которое они потребляют. So they did this study on dogs and they exercised them in a closed chamber. То есть они изучали собак, они давали им физическую нагрузку в какой-то закрытом пространстве. And they actually found that retrievers И они обнаружили, что ретриверы had a significant high metabolic cost to their movement. У них были достаточно большие затраты при их движениях. So do always remember that big angulation might be potentially harmful. То есть всегда помните, что избыточные углы могут быть очень вредны для собаки. And this will compromise their ability to have endurance. И это влияет на их способность и на их выносливость. So I believe when the Kennel Club was first set up, the major objective was to develop and improve breeds. То есть какой изначальной идеей было создание кеннел-клубов? Это развивать и улучшать породы. But I would ask, how do you actually recognize when you have reached the point of perfection for your breed? Но я хочу задать вопрос, как понять, что в своей порода достигла уже вот того идеального уровня? I think that we've fallen into a trap to think that more is better.
В данном случае мы попадаем, я боюсь, что мы можем попасть в ловушку, когда мы будем думать, что чем больше, тем лучше. So the slide here is a tracing of a dog that has been doing very well in recently in the show ring, but to me is not a typical golden retriever. То есть иногда бывает так, что в ринге выигрывает какая-то очень яркая собака, но для меня она является не типичным золотистым ретривером. So as I said to you before, we had this skeleton and it's 10% longer than it is high. It's got the correct proportions for depth of body, length of leg. And как мы уже говорили, смотрели на скелет золотистого ретривера, собака в длину на 10% больше, чем в высоту. Мы видим на этом изображении глубину корпуса и высоту ног. So I took this skeleton and just dropped it onto Camro's Cabers Christopher. Я взяла вот этот скелет и наложила его на изображение Камбас Кристофера. And to me, this is almost a 100% fit. И я считаю, что он практически 100% подошел. So that to me tells me that Christopher won so much because he had the correct balance and symmetry. И именно поэтому, наверное, Кристофер столько выигрывал, потому что у него был очень правильный баланс и очень правильная симметрия. So the dog that I was telling you that was typical of the current winning dog, I took the skeleton and dropped it on that dog. И когда я вам показала собаку, силуэт собаки, которая очень много выигрывает, я взяла этот скелет и наложила на нее. As you can see, the only place that it fits is its feet. Вы видите, что единственное, где собака, где скелет идеально подходит, это лапы. And to actually make the skeleton fit, I had to really quite seriously deform it. И для того, чтобы эта картинка скелета подходила идеально, мне пришлось очень сильно его деформировать. So there's far too deep depth of body in relation to length of leg. То есть корпус слишком глубокий по отношению к длине ног. There's an abnormal forward sling of the body. Очень сильно корпус выдвинут вперед. There's excessive fore-chest. Избыточный форбруст. That's giving too much in front of the leg. Это очень сильно влияет на ноги. Proportionally, the dog is long and low. Пропорционально собака длинная и низкая. He's deep in the body. Она глубоко в корпусе. Giving him an excess ratio of size to density. И это придает ему излишние пропорции. And he will lack the endurance that would be required of a working dog. И этой собаке будет не хватать выносливости, которая необходима для рабочей собаки. So by altering the skeleton, изменяя этот скелет, this will also alter his muscular proportion. Изменения скелета приведут также к изменению пропорции мышц. And as muscles work together, that can be really significant. А поскольку все мышцы работают вместе, это очень важно. So in particular, this muscle will be lengthened. This is the muscle that pulls the upper arm forward. Например, эта мышца, она тянет мышцу плеча, тянет вверх плечо. And this muscle will be shortened. И эта мышца будет укорочена. And that can have a significant effect on economical movement. И это окажет очень существенное влияние на экономичность движения. So, having taught quite a lot, it's over to you to be the judge. Поскольку вы теперь много знаете, вам предлагается побыть судьями. And take a minute to think how you would place these 3 dogs. Вам дается минутка, чтобы расставить этих 3 собачек.
Девочки, играем. So this is my opinion. Это, конечно, мое мнение. I would place the bitch on the right first. Я бы первой поставила суку справа. She's symmetrical and balanced. Она симметричная и сбалансированная. She has correct bodily proportions. Она имеет правильные пропорции корпуса. And I find her very typical. И я нахожу ее очень породной. I would place the dog at the bottom as second. Я бы поставила собаку внизу второй. I like his type. Мне нравится его тип. He lacks a little bit of symmetry. Ему немножечко не хватает симметрии. Having greater angulation in his quarters than in the front. У него чуть больше углов сзади, чем спереди. But overall he has nice proportions. Но в целом у него хорошие пропорции. I would place this dog last. Я поставлю эту собаку последней. He's overangulated, short in leg, deep in body and forward slung. У него слишком избыточный угол, у него слишком глубокий корпус, он очень длинный, его грудь выдвинута вперед. And basically he lacks type. И в первую очередь ему не хватает типа породности. So it's always important to consider the age of the dog that you are judging. Также очень важно учитывать возраст собаки, которую вы судите. A puppy should look like a puppy. Щенок должен выглядеть щенком. Goldens take time to mature. Голдены взрослеют поздно. In the past, we hoped that they would be looking in their prime when they got to about 6 or 7 years of age. Мы привыкли считать, как бы в старые времена мы считали, что собака выглядит лучше всего, когда она достигает возраста 6-7 лет. If they are too mature too quickly, they will peak and be too heavy as adults. Если они формируются очень рано и рано достигают пика, они будут слишком тяжелыми, они с возрастом будут очень тяжелыми. I also want a male to look like a male and be masculine. И также мне бы хотелось, чтобы кобель выглядел кобелем и был мужественным. And a bitch should be feminine, and there should be no doubt that it's a bitch. И суки должны быть женственными, и не должно возникать сомнений в том, что это сука. That's me showing style snowflake. Это вот сука с кличкой. So you can read this saying, it's been translated for you. Вы можете это просто прочитать, то есть все, что она хочет сказать, уже вот на этом слайде все уже переведено. It illustrates perfectly why type is so important to the judging of purebred dogs. Этот слайд демонстрирует очень хорошо, почему очень важна породность, когда вы оцениваете собак на выставке. Yeah. A dog can have everything, but if it doesn't have type, then it is not a good breed specimen. У собаки может быть все, но если ей не хватает породности, она не может быть отличным представителем своей породы. I think that we're at risk of ending up with a generic show dog. Sorry? We are at risk of ending up with a generic show dog. Но у нас есть риск получить именно вот шоу-собаку. One that's presented to perfection. Которая идеально показана. With a smart handler trained well, moving flashily but exaggeratedly. Которая прекрасно подготовлена, прекрасно показана, которая прекрасно, ярко двигается, но утрирована. Too much coat with excessive angulation. У которой много шерсти, у которой избыточные углы. And not preserving breed type or being fit for function. Но который не сохраняет породность и который не соответствует своим функциям. This was well documented by many of our famous judges, and Mary Rosalind Williams. Эта книга очень известного судьи Мэри Росалинд Уильямс. Talked about the flat catcher. Которая... You probably don't have a word for it, I don't think.
которая занималась флетмен. Yeah, flat catcher. Которая занималась флетмен. It's a dog that looks good, but isn't because it lacks type. Она писала, что собака может выглядеть хорошо, но она не является хорошей, потому что у нее не хватает породности. Ей не достает породности. Other person who talks a lot about it is Tom Horner, and here I think he's discussing the merits of how to judge a dog that is very typical versus a dog that lacks type. И это еще одна цитата еще одного судьи, который говорит о том, что о противоречиях между собакой, которая хорошо выглядит, и собакой, которая является породной. То есть она может хорошо выглядеть, но ей при этом может не хватать породного типа. I think today that there is a situation where there is a confusion about what type is. Сейчас складывается такая ситуация, что некоторые путают, что является типом породности. And as a result, our beautiful breed is deteriorating rather than being preserved. И поэтому многие хорошие породы теряются вместо того, чтобы сохраняться. I think this is partially the fault of the current judges. Частично это вина современных судей. And often when you look back in the 1980s, there was a ring full of very high quality, typical, beautiful golden retrievers. Но если мы посмотрим на 80-е, 90-е годы, было очень много очень высококлассных, хороших, породных, золотистых ретриверов. And I feel that we've overshot somehow. No, overshot, what do you mean? We've gone too far. Но я думаю, что мы пошли слишком далеко. Yeah. So you can't learn about golden retrievers from the breed standard alone. Нельзя изучить golden ретривера только по стандарту. You need to read widely and study dogs in general. Вам надо изучать более широко и изучать собак в целом. You need to speak to experienced dog people in all breeds. Вам надо общаться с опытными людьми во всех породах, and have разных породах. Have the opportunity to see and go over good dogs. И иметь возможность выделить действительно хороших собак в разных породах. On this page, there are a few resources that I would recommend. На этом слайде несколько книг, которые я могла бы вам порекомендовать. But it's far from an inclusive list. Но это далеко не все, что существует. There are other very good books and videos and online resources. Существует масса хороших книг и видео в сети. Well, I've never stopped learning. Главное никогда не прекращать учиться. And I hope that I might inspire you to broaden your knowledge. Надеюсь, что я вдохновила вас на то, чтобы расширять свои знания. Okay, I've only really talked about the profile and why this is so important. Я думаю, что вы поняли, почему профиль собаки настолько так важен. And I've touched on some aspects of movement as conformation is so important to this. И я коснулась немножечко, почему строение и движение тоже очень важны, также являются очень важными. So thanks very much for checking in today, and I wish you as much pleasure from your dogs as I've had from mine. Спасибо, что вы были со мной онлайн сегодня, и мне бы хотелось, чтобы вы получали такое же удовольствие, такую же радость от своих собак, какую получаю я от своих.